हाँ जी दोस्तों, स्वागत है जी ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਜੀ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ 9 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਬਣਨਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। सो बिना किसी देरी तो जी अज की क्लास आप शुरू करते हैं। और देखो क्लास शुरू करने तो पहले एक छोटी थोड़ा एक करैक्शन कह सकते हो तुसीं। और जी देखो इस तो पहले वाली क्लास में आपने पंजाब के बजट बारे गलबात की सीगी। देखो जो बजट मैं तुहानूं दस्सिया सीगा वो सारा साल 2020 का बजट सी पंजाब का, ठीक है ना। और साल 2021 वाला जो बजट है ये रिलेटिड आपने वीडियो कल शामी अपने चैनल पर अपलोड की हैगी। अगर तुमने नहीं देखी तो वो वीडियो नूं तुसीं जरूर एक बारी देखना, ठीक है ना। और पहले वाली क्लास भी देखो जो बजट से थोड़ा मैनू ही भुलेखा लग्या सीगा और मेरी ही गलती कारण मैं तुहानूं जो पिछले साल वाला बजट जो दस दिता सीगा। और देखो गलती इंसान तो ही होंदी हैगी। सो देखो पहला तो बजट कहा गया 8 मार्च को पेश होना, फिर 5 मार्च को, और उस तो बाद डेट फिर बदली गई सी 8 मार्च की। सो 5 मार्च को देखो पिछली क्लास में मैं जो बजट है सिंपली गूगल तो देखा सी और गूगल के उत्ते 2021 लिख के गया अपना जो बजट सीगा असल में जो पिछले साल वाला बजट सीगा, ठीक है ना। और मैं भी उहदे इन्ना ध्यान दिता भी 2021 वाला गा वो, ठीक है ना। तो वो थोड़ी मेरी ही गलती सीगी, तो इनू तुसीं जरूर करैक्ट कर लेना। तो एक बार तुहानूं मैनूं दस्सण दा फर्ज बनदा सीगा, तो तुसीं जरूर इसनूं करैक्ट करना, ठीक है ना। हो सके मैनूं माफ़ करना, तो ये मिसटेक नाल हो गया सीगा जी, ठीक है ना। बाकी 2021 वाली भी वीडियो आपने अपलोड कर दी है, तो तुसीं वो भी देख सकते हो। बाकी चलो जो कुछ होना सीगा जो भी होंदा चंगे लिए होंदा गा कि बताने वाले एग्जाम भी तुहानूं क्वेश्चन बन जाए, ठीक है ना। तो एक बार तुसीं 2021 वाला हुण जरूर देख लेना बजट। सो बाकी गलबात करते हैं जी अपने फस्ट क्वेश्चन बारे। हुण आपां विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च दी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम स्कीम, किहड़ा राज सरकार कहंदे जी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम स्कीम की शुरुआत करेगा। देखो जी हुण जिहड़ी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम स्कीम है, देखो ये तो तुहानूं पता ही लग गया होना मेजर ध्यानचंद हाकी दा जादूगर कहा जाता सीगा। और ये स्टेडियम स्कीम यानी कि जिहड़ी भी राज शुरू करेगा उत्थे क्या स्टेडियम जिहड़े बनाए जाएंगे, ठीक है ना। तो जिहड़े हुण स्टेडियम तैयार करेगा जी ये करेगा राजस्थान सरकार ने क्या गया सी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम स्कीम के अंडर राजस्थान के जिन्ने भी ब्लाक ने, ब्लाक मतलब देखो अपने जिले होंदे, जिलिਆਂ के अंदर ब्लॉक होंदे नेगे, उन्हां ब्लाकां दे विच हर एक ब्लाक दे विच एक वधिया स्टेडियम तैयार करांगे ताकि जिन्ने भी स्टूडेंट ने राजस्थान के विद्यार्थी नेगे वधिया अपने खेडां दे विच भी तरक्की कर सकन, ठीक है जी। तो सीधा तुमने याद रखना भी किहड़ी योजना हैगी, ठीक है, और किहड़ी सरकार ने शुरू की है। मेजर ध्यानचंद स्कीम हैगी और शुरू की है जी राजस्थान सरकार दे वल्लों। सो राजस्थान का नाम जरूर ध्यान च रखियो। बाकी देखो राजस्थान बारे गल करिए, कैपीटल याद रखियो जी जयपुर इत्थों की कैपीटल है। और जयपुर नूं ही पिंक सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता जी। और जयपुर बारे याद रखना इसनूं ही रीसेंट के विच वर्ल्ड यूनेस्को की वर्ल्ड हैरीटेज साइट की सूची विच शामिल किया गया सी। बाकी देखो जयपुर नाल एक फैक्ट होर याद रखिए, उत्थों जिहड़ी पुलिस अकैडमी आ उसनूं सरकार दे वल्लों हुण रीसेंटली बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग का स्टेटस भी मिलिया सीगा। और राजस्थान का एक फैक्ट होर इंपोर्टेंट बनता, देखो जी अपने देश का पहला ऑर्गन डोनर मैमोरीअल भी जयपुर के हुण खोलिया गया है, ठीक है ना। उद्घाटन किया गया सी पिछे जे ही। सो तुसीं याद रखियो, सिंपली पंजाबी में कह सकते तुसीं अंगदान स्मारक, ठीक है जी, तो याद रखियो। बाकी देखो राजस्थान बारे गल करिए, इत्थों दे CM हैगे ने जी अशोक गहलोत और गवर्नर है जी कलराज मिश्रा। बाकी राजस्थान का एक फैक्ट हो याद रखिए अपने पढ़िया सी जी, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना प्रणाली लागू करने वाला देश का 12वां राज बनिया सी राजस्थान। और देखो जी राजस्थान के जिन्ने भी भिखारी ने बैगर्स ने उन्हां वास्ते एक बैगर फ्री कैंपेन शुरू किया सी राजस्थान ने। सो अजिहा कैंपेन भी शुरू करने वाला पहला राज ही है राजस्थान। बाकी एक M-SEND पॉलिसी 2020 लागू किया हुण इसने। कुछ योजनावां की गल करिए तो इत्थे याद रखियो इंदिरा रसोई योजना शुरू की सी कोविड के दौरान राजस्थान सरकार ने जी, याद रखना। बाकी इत्थों दे ही एक आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू किया सी राजस्थान सरकार ने जी। तो कुछ योजनावां सी और करंट अफेयर न्यूज़ जिहड़ियां हाल ही दियां सीगियां, ठीक है ना, राजस्थान नाल रिलेटेड, तो इन्हां नूं जरूर नोट करना। अच्छा बाकी एक नैशनल पार्क भी इंपोर्टेंट ने, कई बार आ जाते हैं, जिवें कि इत्थे एक रणथंभौर नैशनल पार्क है, सरिक्छा का डेजर्ट नैशनल पार्क है जी, और एक माउंट आबू, ठीक है ना।
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨੇਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ। ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੈਜ਼ ਅਪॉइंट ਦੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਫਸਟ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੀਜ਼ੈਂਟਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਸਤੁਤਕਰਤਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਬੁਈਸਾਖੀ ਟੀਵੀ। ਬੁਈਸਾਖੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਸਤੁਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਦੋਂ, 8 ਮਾਰਚ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦੁਸ਼ਰਬਾ ਆਨੰਦ ਸ਼ਿਸ਼ਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਸਤੁਤਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗੀ ਜੀ ਢਾਕਾ। ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਸਟਿਕ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਟਕਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ 2-3 ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ PM ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਹਾਮੀਦ। ਬਾਕੀ 2-3 ਨਾਮ ਹੋਰ ਨੇਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਹੈਗੇ ਕੌਣ ਨੇਗੇ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਵੀ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਰਹਿਮਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਈਲਡ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ, ਕੁਝ ਰੀਸੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬੋਂਗੋ ਸਾਗਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਮੀਨਾਮਤੀ ਮੇਤਰੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੰਪ੍ਰੀਤੀ 9 ਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਰੀਸੈਂਟ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ। ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪॉइंटेड ਐਜ਼ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਮਿਲਟਰੀ ਆਫਿਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਮਿਲਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿਹਦਾ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਮਿਲਟਰੀ ਆਫਿਸ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਜੂ ਬਰਗਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਜੂ ਬਰਗਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਮਿਲਟਰੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸ਼ਬਨਮ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਬਨਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਔਰ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਰਾਓ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਜੂ ਬਰਗਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਵੂਮਨ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ 2020 ਫਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਲੇਸ ਡਿਡ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ ਇਨ ਦੀ ਟਰਮ ਆਫ ਵੂਮਨ ਐਕਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਵੂਮਨ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵੂਮਨ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ 2020 ਫਸਟ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਾ ਗ੍ਰੈਂਟ ਥੋਰਨੋਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗ੍ਰੈਂਟ ਥੋਰਨੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਫਰਮ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਗਾ, 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਂਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, 3rd ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ। ਹੂ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਥਰ ਆਫ ਦੀ ਬੁੱਕ ਟਾਈਟਲ ਦੀ ਪੇਨ ਫਰੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ। ਦੀ ਪੇਨ ਫਰੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੱਸਣੇ ਆ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਪੇਨ ਫਰੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਰਵਿੰਦਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਰਵਿੰਦਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਦੀ ਪੇਨ ਫਰੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ। ਸੋ ਬੁੱਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ।
और इन्हां बारे भी याद रखियो। अनुपम खेर की गल करिए तो इन्होंने एक बुक लिखी सी योर बेस्ट डे इज़ टूडे, ठीक है ना। बाकी उर्जित पटेल RBI के गवर्नर रह चुके हैं और इन्होंने एक इंपोर्टेंट बुक लिखी सी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नां दी। बाकी शशि कपूर इंपोर्टेंट नाम है, इन्होंने एक बुक लिखी है उन्हें एन इरा ऑफ डार्कनैस, ठीक है ना। तो इन्हों बारे भी याद रखियो। बाकी डॉक्टर दीपक रविंद्रन ने दी पेन फ्री माइंडसैट, ठीक है जी। सो ये बारे याद रखियो। और दोस्तों अगर क्लास बढ़िया लग रही है तो क्लास में हुणे लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, ठीक है जी। सो लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करो। सो गल करते हैं नैक्सट क्वेश्चन बारे। बीरबाज दी इंडियन आर्मी स्टार्टड दी फर्स्ट कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो चिनार। देखो जी, इंडियन आर्मी ने अपना पहला कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन जिहदा नाम है रेडियो चिनार कित्थे शुरू किया गा। पहली गल तो इसका नाम बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है जी, रेडियो चिनार, ठीक है ना। क्योंकि इंडियन आर्मी का पहला ये कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन है एक, और इसनूं शुरू किया गया जी सपोरे, यानी कि जम्मू कश्मीर का इलाका जी, ठीक है ना, सपोर। बाकी देखो अगर आप गल करिए इस रेडियो चिनार के बारे, रेडियो चिनार का आखिरकार काम की होएगा, इसका काम ये होएगा भी जिन्ने भी न्यू यूथ हैगा, ठीक है ना, उन्होंने सरकार के नाल, सरकार दी योजनावां दे नाल वध तों वध जोड़ना। बाकी दूर दराडे बसे जिहड़े लोग होंदे ने उन्हां तक सरकार दीयां जिहड़ियां भी नवीआं सहूलतां नेगीआं उन्हां तक कि उन्हां नूं सारिआं नूं पहुँचाउणा इहदा काम होएगा। सो जिहड़ा कि हुण अपनी इंडियन आर्मी का पहला कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन है जिन्होंने नाम रेडियो चिनार, जिन्हों की खोलिया गया सपोर जम्मू कश्मीर के, ठीक है ना। सो ऑप्शन नंबर ए याद रखना इंपोर्टेंट है। बाकी देखो जम्मू कश्मीर बारे गल कर लें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इसनूं खोलिया गया, शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर के कैपीटलों बारे याद रखियो, दो ने जी। विंटर कैपीटल हैगी इत्थे जम्मू, और समर कैपीटल की मैं गल करा तो याद रखना श्रीनगर है जी। और इत्थों के लैफ्टीनेंट गवर्नर का नाम है जी मनोज सिन्हा साहब। मनोज सिन्हा दे ही हुण रीसेंटली एक प्रिंसीपल सैक्रटरी चुने गए सी नीतीश्वर कुमार सिन्हा का नाम। और जम्मू कश्मीर ते लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने सी जी पंकज मित्तल। बाकी एक दो नाम होर इंपोर्टेंट है, इसमें मैं दस दिना जम्मू कश्मीर नाल रिलेटेड। देखो एक का नाम थोड़े याद होएगा आयशा अजीज़ का। आयशा अजीज़ बारे याद रखना जी, सब तो घट उम्र की वूमन पायलट बनी सी यह जम्मू कश्मीर तो सी। बाकी एक डॉक्टर शक्ति गुप्ता से इन्हां नाम। डॉक्टर शक्ति गुप्ता बारे याद रखना जी, जम्मू कश्मीर के एम्स जिहड़ा कि साल 2023 तक हजे तैयार होएगा, ਉਹਦੇ पहले डायरैक्टर होणगे ये, ठीक है ना। बाकी इस तो इलावा एक पूजा देवी का नाम याद रखियो जी, जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर सी जम्मू कश्मीर की, ठीक है ना, याद रखना। और एक नाम होर सी जम्मू कश्मीर के नवे चोण कमिश्नर बने सी के शर्मा से इन्हों का नाम, ठीक है ना। तो के शर्मा का नाम भी याद रखियो। तो ये कुछ इंपोर्टेंट नाम से जोड़े कि जम्मू कश्मीर नाल नूं रिलेटेड याद रखने पैणगे। बाकी देखो जम्मू कश्मीर बारे अपने रीसेंट में पढ़िया सी, जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स होईयां सीगियां, और जिहदे विच जित्ती सी जिहड़ी टीम जम्मू कश्मीर की टीम ही जित्ती सीगी। और इस तरीके नाल एक होर टूरनामेंट इत्थे होया सी जम्मू कश्मीर विच, नैशनल आइस हॉकी टूरनामेंट, जिहड़ा कि जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग दे विच होया सीगा। और जिहड़ियां खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये भी गुलबर्ग दे विच होईयां सी। और देखो गल करिए नैशनल आइस हॉकी टूरनामेंट विच, इस विच जिहड़ी टीम जित्ती सी ITBP की टीम जित्ती सी, ये सोने याद रखना, ठीक है जी। तो नाल ये याद रखियो। बाकी देखो GI टैग बारे गल करिए तो जम्मू कश्मीर के कश्मीरी केसर नूं GI टैग मिलिया सीगा, याद रखना। और रीसेंट दे विच ही एक जम्मू कश्मीर के मशरूम ने गुच्छी मशरूम कहते हैं, वैसे उन्होंने गंटू मशरूम भी कह देंगे ने, उन्होंने भी GI टैग मिलिया सीगा। तो ये सारिया न्यूज़ जम्मू कश्मीर दियां नेगियां, ये याद जरूर रखनियां नेगियां, ठीक है ना। सो गल करते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन बारे। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज्ड द स्टेट विद द मोस्ट कंटामिनेटेड साइट इन इंडिया। देखो जी जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कहते किहड़ा राज भारत का सब तो दूषित जगह वाला राज हैगा गा। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, क्योंकि जी रिपोर्ट हुण जारी की है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा इस रिपोर्ट नूं जारी किया गया गा। और इस रिपोर्ट के विच कहा गया भी जिहड़ा उड़ीसा स्टेट है अपने देश का सब तो दूषित जगह वाला एक देश अपना एक राज हैगा, ठीक है ना। क्योंकि इस रिपोर्ट में कहा गया जी टोटल 112 अजिहियां जगह नेगियां जिहड़ियां मतलब एक दूषित जगह ने हैगियां अपने देश में। और इन 112 के विचों जिहड़ियां 23 जगह हैगियां नेगियां वो केवल उड़ीसा दियां ने, तां करके उड़ीसा सब तो वध दूषित जगह वाला की है देश अपना राज हैगा, सॉरी। और सैकेंड नंबर पर है जी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहा गया भी 21 अजिहियां थावां नेगियां। और थर्ड नंबर पर रखा गया दिल्ली में। दिल्ली के क्या है जी टोटल 11 अजिहियां किया गया
ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਥਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੜੀਸਾ ਟੌਪ 'ਤੇ ਆ। ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਉੜੀਸਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ, ਗਵਰਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਗਣੇਸ਼ੀ ਲਾਲ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਉੜੀਸਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਇਹ ਬਣਦਾ ਗਾ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨਸ ਵਰਲਡ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਉਰਕੇਲਾ, ਰਾਉਰਕੇਲਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਆ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਬਣਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਟੌਪ 'ਤੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਈਟ ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲ ਪਾਰਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੜੀਸਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਤਕਲ ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸੌਂਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦੀਵਾਸੀ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੋਸ਼ਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਫਟ ਫੇਅਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ। ਵਿਚ ਪਲੇਸ ਇਜ਼ ਦੀ 8th ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਜ਼ੋਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਬੀਇੰਗ ਹੈਲਡ। 8ਵੀਂ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ੋਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 8ਵੀਂ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ੋਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਹਾਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਹਾਟੀ ਅਸਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਅਸਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗੀ ਦਿਸਪੁਰ। ਸੀਐਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਖੀ ਇੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਅਸਮ ਦੇ ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਨਾਮੇਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਔਰੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦਿਬੜੂ ਸ਼ਿਖਵਾ ਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ। A new Silk Road India China's The Geopolitics of Asia book has been launched. Who wrote this book? ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਨਿਊ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਓਪੋਲਿਟਿਕ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕ ਹੈ ਇੱਕ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿੰਗ ਸ਼ੁਕਨਾਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸੁਣੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਅਦਰ ਆਪਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਹਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੋਰਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੀਮਾ ਬਿਹਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਤਸਲੀਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਯ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤਸਲੀਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਯ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਮਾ ਬਿਹਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਅਨੰਦਿਆ ਦੱਤਾ ਬਾਰੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਨਿਸ। ਬਾਕੀ ਮਿਸਟਰ ਅਈਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਹੂ ਪੇਂਟਡ ਮਾਈ ਲੈਸਟ ਰੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ। ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਲੀਗੀਆ ਨਰੋਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੀਗੀਆ ਨਰੋਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ UN ਬਾਰੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਤਰੇਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ UN ਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 193 ਟੋਟਲ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ।
ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ੋਨ ਹੈਜ਼ ਲੌਂਚਡ ਮੋਬਾਈਲ ਟ੍ਰੇਨ ਰੇਡੀਓ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਸਿਸਟਮ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟ੍ਰੇਨ ਰੇਡੀਓ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ੋਨ ਨੇ। ਵੈਸਟਰਨ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਟ੍ਰੇਨ ਰੇਡੀਓ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਰੇਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਵੈਸਟਰਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਟ੍ਰੇਨ ਰੇਡੀਓ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਂਟ ਰੇਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰ ਐਂਡ ਫੂਡ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰ ਐਂਡ ਫੂਡ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਗਾ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ 2023 ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਨ ਐਨਰਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਐਨਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ 2023 ਤੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਕੀ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ CEO ਬਣੇ ਸੀ ਜੀ ਹੁਣ ਸੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ। ਬਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡਿਡ ਇੰਡੀਆ ਹੋਲਡ ਇਨ ਦੀ ਔਨਗੋਇੰਗ ICC ਟੈਸਟ ਰੈਂਕਿੰਗ। ICC ਟੈਸਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ICC ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਟੈਸਟ ਮੈਚਿਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਵਨਡੇ ਮੈਚਿਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ T20 ਮੈਚਿਸ ਦੀ ਵੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ICC ਟੈਸਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਸਟ ਮੈਚਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵਨਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹੈਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਰਿਹਾ ਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਥਰਡ ਵਨ T20 ਮੈਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਥਰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ, ICC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਛੋਟਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ T20 20 ਓਵਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ, ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਬਾਕੀ T20 ਵਿੱਚ ਟੌਪ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੌਪ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੋਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ICC ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ICC ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇੱਕ। ICC ਦੇਖੋ ਜੀ, ICC ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਨੇਗੇ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗ੍ਰੈਗ ਬਾਰਕਲੇ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ICC ਦੇ CEO ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਮਨੂ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, UAE ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਦੁਬਈ, ਉੱਥੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਸੰਨ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ICC ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਫੈਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ICC ਨੇ ਨਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਨਾ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਵਾਰਡ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦੀ ਮੰਥ ਅਵਾਰਡ। ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦੀ ਮੰਥ ਅਵਾਰਡ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਨਵਰੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵ ਪੰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦੀ ਮੰਥ ਵੂਮੈਨਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਸ਼ਬਨਮ ਇਸਮਾਈਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ।
ਇੰਡੀਆਜ਼ ਲਾਰਜੈਸਟ ਗਰਾਊਂਡ ਬੇਸਡ ਆਪਟੀਕਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਇਨ ਵਿਚ ਸਟੇਟ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬੇਸ ਆਪਟੀਕਲ ਦੂਰਬੀਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਨੈਨੀਤਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮੇਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਸੋਨੇ ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਇਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੋਨੇ। ਬਾਕੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਪੀਟਲ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਨੇ ਜੀ। ਵਿੰਟਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਔਰ ਸਮਰ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਗੇਰਸੇਨ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਸੀਐਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ। ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਜੀ ਬੇਬੀ ਰਾਣੀ ਮੌਰੀਆ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਸੀ ਰਾਘਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਐਮ ਬਣੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ, ਔਰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਦੇਖੋ ਨੈਨੀਤਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੋਸ ਗਾਰਡਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪੋਰਟਲ ਸੀਗਾ ਹੋਪ ਨਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਨੋ ਲੈਪਰਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਟੌਪਡ ਇਨ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ 2020। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਿਖਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਟੌਪ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਭ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 9 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨਿਊਜ਼। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨਿਊਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਵਰੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨਿਊਜ਼ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਓਕੇ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।